evening everybody. So I speak in English. Hindi kamzor hai. I'm sorry. I'm in a beautiful country but I can't speak your language. So Nepal, I'm really overwhelmed with your hospitality, with your presence, with your behavior, not only in this hall but also outside too. But excuse me for not able to speak your language. Okay? Hope you will be able to understand English. Before speaking or answering your question specifically, let me give some background about the rituals and worship. Whom do we call a god? A god is a perfect image of us. Perfect, when something is perfect, we call God. When there is imperfection, we call that person or anything not God. So God is perfection. Another is God is always good. God cannot be bad. If someone or something is bad, that God cannot be God. Okay, remember this. God is always good. He cannot be bad, or he or she cannot be bad. A good person only wants good things to be done, not bad things, not unethical things. Therefore, if something is considered bad, you cannot offer that to God. It all boils down to one's thinking. See, for example, if you go back, Vedic period, all our gods and rituals or Vedas, Sanskrit verses, all this originated sometime between 2000 to 5000 years ago. If you go beyond that period, was there not God? There was God. So God is always there. God is omnipotent. He was there every time, even the creation. This world is created by God. We believe so. So if that was the case, God was there before humans came also. God is not a new development. It is not a recent invention. God has been there. But rituals evolve. Rituals is not permanent. It was not there. Before humans evolved, there were not much rituals. But God was there. When we started thinking differently or visualizing God and all these things, then our rituals also evolved. Therefore, rituals you have to see in this human evolution or human thinking. It can depend upon one's perception of God. Say, for example, we have different religions. In Hinduism, we have different streams. In Christianity, in Islam, or in Buddhism, Jainism, in every religion there is the concept of God. But rituals and prayer system differs. It is not uniform. The way we Hindus do, not necessarily the same thing is done in other religions. But that doesn't mean that there is no God in that religion. God is there in every religion. Religion perceives God as supreme being, and God is the creator and the runner of the whole universe. Therefore, it's a supreme feeling about God. When you have such kind of supreme feeling, we need to do only supreme offering. Before we eat, we offer to God. Because we consider God as the supreme being. So we cannot eat before God eats. These are all our perception. When we have that kind of perception, we have to do good only. This is first fundamental thing. Second thing is, see, rituals evolve. Rituals not permanent. Olden days in Hinduism, there were a lot of slaughtering of animals to appease God. In Hindu rituals, now, after centuries of evolution, there is slaughtering. Not slaughter. Okay, I am not talking about exception. Some temples still animal sacrifice is going on, but in mainstream Hindu rituals, there is slaughter, but there is no slaughter of animals. Instead of animals,
they have found a way to do the same ritual in another way. For example, in housewarming ceremonies in Hindu households, people cut ash gourds, pumpkins. They cut that and pour over that kumkum or whatever you call sindoor. Kumkum syrup. They pour over that sindoor. This is involved. Earlier, actual animals were slaughtered, but now those who think that God is good, God doesn't need the sacrifice of animals. God doesn't like violence. God doesn't like any atrocities. So that kind of people started thinking differently. The rituals have evolved. It is not constant. It is not the same all through the history of mankind. So now we do the ritual, but we don't use animals for sacrifice. I had attended a housewarming ceremony. In generally Hindu households, they boil milk and make it overpour. They did it with coconut milk. So we can find alternatives and do. Like vegans do a lot of alternatives in their diet. For example, soya milk. If you had gone to the vegan street, there were so many mock meats. They were not meat, but they look like meat. They taste like meat. These are required for common people. For common vegans, we need all this, or they believe so. But for a person like me, I don't need any substitutes. If I need coconut, I can eat coconut. If I need soya beans, I can eat soya beans. I don't have to extract milk and eat. Similarly, when you want to pray to God, or when you want to do some rituals, there are two ways. One, you can do alternatives. When you do Panchamrit, you can use some plant milk sourced from plants. There are havans being done without using ghee. There are priests who do that because there are people who want it to be done. It is possible, it can be done for those who want to do that. As in Bhagavad Gita said, Krishna said, I am pleased if you give me some pushpam phalam, toyam. I am happy with that also. You don't have to give me whatever exotic things. It is our perception. If we consider God as a supreme, peaceful, kind being, then we do the same action. If we consider God as a demon who needs the blood of animals, then we do the same thing. We give that. It is in our mind. It is in our perception. It is in our views. How you perceive God, accordingly you can do your rituals. धन्यवाद शंकर जी। उहाँले हामीले गड भनेको राम्रो जो गर्नुहुन्छ भगवानलाई त्यसरी नै मान्दछौँ र आफूले जे खान्छौँ अथवा आफूले खानुभन्दा पहिला भगवानलाई अर्पण गरेर खाने भएको हुनाले आफूले खाने चिज मात्रै भगवानलाई समर्पण गर्न सक्दछौँ र पूजाको क्रममा पनि किनभने अहिले हो त्यति बेला के थियो भने वनचराहा विष्णु पुराणमा वर्णन छ कि पहिला जनावरको सङ्ख्या धेरै थियो, जङ्गलमा बस्थे, जङ्गलमा सेवा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। भगवान कृष्णकै पालामा पनि गोपाला भनेर भनिन्छ। गोपाला भनेको गाई पाल्ने भएको हुनाले उहाँलाई गोपाल भनिन्छ। तर अहिलेको परिस्थिति फरक छ। अहिलेको परिस्थिति एउटा गाईलाई उसले प्राकृतिक खाना खान पनि पाउँदैन। उसको लागि जुन प्राकृतिक नियम छन् त्यो अनुसार उसको गर्भाधान पनि हुँदैन र उसको बच्चा जब जन्मिन्छ त्यो बच्चा जन्मेको बच्चालाई चाहिँ कि खाना नदिएर त्यो बच्चा मर्दछ कि सडकमा छोडिन्छ। त्यस्तो परिस्थिति भएको हुनाले अहिले दुध चाहिँ शुद्ध छैन र त्यसको लागि हामीले प्लान्ट बेस्ड मिल्क प्रयोग गरेर पूजा गर्न सक्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब म आङ्फुरी शेर्पा गुरुलाई सोध्न चाहन्छु। उहाँले बौद्धिक
बुद्ध धर्म मान्ने बुद्ध सम्प्रदायका व्यक्तिहरूमा बुद्ध भगवानको पहिलो जुन पञ्चशीलमा पहिलो शील छ त्यो चाहिँ कुनै पनि प्राणीलाई नमार्नु भन्ने छ र अहिंसाको सन्देश विशेष गरेर अहिंसालाई भगवान बुद्धले विश्वभरि पुर्याउनु भयो। यति हुँदाहुँदै पनि बौद्ध धर्म अनुयायीहरूले जुन अहिंसा शब्दको अर्थ छ, हामी त अहिंसा भनेको कायिक वाचिक मानसिक 3 प्रकारले मान्छौँ। कायिक भनेको खानु एउटा कायिक भयो, वाचिक भनेको कसैलाई बोलेर हामी दुःख दिन्छौँ नराम्रो शब्द प्रयोग गर्छौँ भने त्यो पनि हिंसा हो, वाचिक हिंसा भयो। र मनले यदि कसैलाई नराम्रो सोच्छौँ भने त्यो चाहिँ मानसिक हिंसा भयो। हामी शाकाहारको मात्रै कुरा गर्दै छैनौँ, शाकाहार भन्दा विशिष्ट शब्द चाहिँ अहिंसा छ। यसलाई हजुर बुद्धिस्ट भएको नाताले पनि र गुरु भएको नाताले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ र बुद्ध भगवानले भनेको पञ्चशील अनुसार यसको प्रतिपालन बुद्ध धर्ममा अहिले भएको पाउनुहुन्छ कि पाउनु हुँदैन? सर्वप्रथम मलाई अति नै करुणा, अति नै प्रेम र धेरै पटक आफ्नै ज्यान दिएर ज्यानको बाजी लाउनु भएको मेरा आमाहरूलाई म प्रणाम गर्न चाहन्छु। अब यहाँ मैले किन यहाँ आमाको मात्र नाम लिएँ, यहाँ बुवा पो बढी छ, मैले बुवाले चित्त दुख्यो होला। बुद्धले सम्पूर्ण प्राणीहरू अघिल्लो असंख्य जीवनमा, किनभने बुद्ध धर्ममा अघिल्लो जीवन पनि छ, पछिको जीवन पनि छ। एउटा सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई 6 भागमा मोटामोटी विभाजन गरेको छ। एउटा सबभन्दा तल्लो दुःखको नाका, त्यसपछि भूत प्रेतको समूह, त्यसपछि जनावरहरू, त्यसपछि मानव अनि असुर र संसारिक देवलोक भनेर चाहिँ भनिन्छ। यो 6टै लोकको प्राणीहरूमध्ये नरकको प्राणीहरू र देवलोकको प्राणीहरू मात्रै आमा बिना आक्षेप जन्मिन्छ। त्यस बाहेक भूत प्रेत, प्रेतलोक, जनावर, मान्छे र असुर चाहिँ आमाकै कोखबाट प्रायः जन्मिन्छ, कोही अन्डबाट, अब कुनै चाहिँ चिसो र तातोबाट हुन्छ अधिकांश। अनि अब हामीले देखेको हेर्ने हो भनेदेखि यी जनावरहरूको आमा र हाम्रो मान्छेको आमाले हामीलाई गर्न गरेको हुर्काएको आफ्नै ज्यान दिएर चाहिँ आफ्नो बच्चाको पालन पोषण गरेको, उनीहरूले ज्यान बचाएको हामी देख्न सक्छौँ। मैले एउटा 3 किलोको कुखुराले आफ्नो चल्लाहरू बचाउन लागि म 77 किलोको मान्छेलाई धेरैचोटि जम्पिन आएको थियो, बचाउन आएको थियो। त्यस्तै मैले एक ठाउँमा कुकुरले टोक्न आएको थियो, उता मैले हिर्काउन खोजेको थिएँ लठी लिएर, तर पछि बुझ्दा चाहिँ तपाईँ किन त्यहाँ गयो पिसाब फेर उसको त्यहाँ उसको कुकुरको बच्चाहरू छ, बच्चा बचाउनलाई तपाईँलाई टोक्न खोजेको भनेपछि ओहो मैले ठुलो गल्ती गरेछ। उसले आफ्नो बच्चा बचाउनको लागि मलाई टोक्न लागेको छ। तपाईँ कुखुरा, हाम्रो खसी, बोका, हाम्रै गाउँको बाख्राहरू, भैँसहरू हेर्नुहोस् न, आफ्नो बच्चापट्टि कति माया गर्छ। आमाको कोखबाट म सानो हुँदा मैले गाईको बच्चाहरू मैले हातले धेरै तानेर जन्माएको छु। अनि आमाले जन्म दिन नसक्दाखेरि खुट्टा निस्किन्छ, मैले तानेर जब बच्चा निस्किन्छ आमा उठेर चाहन्छ। जन्मेर उसलाई कति करुणा छ, ऊ आफै कमजोर अवस्थामा छ भनेदेखि हाम्रा आमाले जस्तै गरी यो हामी जब यो मन चाहिँ, जब हाम्रो मन चाहिँ यहाँबाट सुट भएको छैन,
त्यो भावमा कहिले भूत प्रेतमा, कहिले जनावरमा, कहिले मान्छेमा, कहिले असुरमा जन्मिँदाखेरि आमाको कोखबाट जन्मेको छ। त्यो पनि आमा बुद्धले के भन्नु भएछ भने प्रत्येक प्राणी चाहिँ हाम्रो आमा चाहिँ यो पृथ्वीको माटोले गुन्चको दाना जति बनाएर गन्ती गर्यो भने कि त्यो गन्ती बढी हुन्छ, तर आमा भएको सङ्ख्या चाहिँ अझ त्यो गन्ती चाहिँ कम हुन्छ, आमा भएको सङ्ख्या चाहिँ अझ बढी हुन्छ भन्नुभएको छ। अहिले आमा सरको हामी देख्छौँ सबैले चाहिँ यी जनावरहरूले भनेपछि मैले तपाईँलाई आमा किन सम्बोधन गर्छु, तपाईँ सबै मेरो आमा असङ्ख्य पटक भन्नुभएको छ। त्यसमा फेरि पनि तपाईँ आमालाई मेरो प्रणाम छ। हो, बुद्ध दर्शनले यसरी सबैले आमा करुणा गरेको रूप मात्रै हेरेको आमाको रूपमा हेर्छ। अनि आमाको रूपमा त्यसरी हेर्छ भने अनि प्रत्येक प्राणीहरूभित्र चाहिँ बुद्ध बीज भन्छ, बुद्ध नेचर भन्छ, बुद्ध बीज रहेको छ। त्यही बुद्ध बीज चाहिँ भएको हुनाले त्यसलाई हुर्कायो भनेदेखि बुद्ध भन्छ। त्यसमा सबै प्राणी बुद्ध हुन सक्छ भनेदेखि एउटा चाहिँ भविष्य बुद्धको रूपमा पनि म देख्छु भनेदेखि बुद्धले फेरि बुद्धको जति पनि हाम्रो पूजा हुन्छ बुद्ध धर्ममा के को लागि गर्छ भने ती असङ्ख्य पटक हामीलाई प्रेम गरेको, करुणा गरेको, माया गरेको, अहिले आमाहरू जस्तै आफ्नो ज्यान खतरामा राखेर हुर्काएको त्यो करुणा भएको, लगाउनु भएको, गुण लगाउनु भएको ती आमाहरू दुःखबाट मुक्त होस्, कुनै पनि दुःखबाट सधैँको लागि मुक्त होस्। ती आमाहरू सुखबाट कहिले पनि अर्थ नरहन्। अनि ती आमाहरू दुःख रहित सुखबाट कहिले अर्थ नरहन्। अनि ती आमाहरू रिस राग रहित समताभावमा रहिरहन् भन्छ। रिस राग रहित समताभावमा बुद्धको भूमि पुगोस् भनेर त्यसरी पूजा गरिन्छ भनेदेखि अब त्यो हामीले कुनै कुनै प्राणीहरूलाई बुद्ध दर्शनमा हानि हुने खालको पूजा त छँदै छैन, कहीँ पनि छैन। अनि तपाईँ हामीले देख्नुभयो होला हाम्रो यो बुद्ध धर्ममा थेरभाग छ, महायान छ, बजायान छ। अनि त्यो चिजमा अभ्यास गर्ने सबै बुद्ध दर्शन नै हो, बुद्धको अभ्यास नै हो। तर अभ्यास गर्ने परिपाटीमा के फरक छ? थेरभागको शिर हामी भिक्षुको शिर भन्छौँ, म पनि भिक्षु नै हो। भिक्षुको शिरमा त्यो त्यसमा प्राय पञ्चशील छ, त्यसपछि अष्टशील छ, श्रमणेको शिर छ, भिक्षु र भिक्षुनीको शिर छ। त्यो जति हो माथि अनि भिक्षु र भिक्षुको चाहिँ 253वटा शिर छ। तर अहिले 253मा हामी बुद्धको भाग मात्र त्यो पनि गएको छ। म आफै भिक्षु भएर मैले त्यो मान्न सकिरहेको छैन। बल्कि यो सबै यो शिर चाहिँ यो भिक्षुसँग शिर चाहिँ थेरभागकै शिर हो। अनि थेरभागको शिरमा किन यो शिर राखेको त भनेदेखि अरू के आमाहरूलाई दुःख नदिने, सुख दिने, कमसेकम सुख दिन नसके पनि दुःख नदिने खालका शिरहरू हुन्। जब पञ्चशीलको कुरा गर्नुभयो, पञ्चशीलमा के आउँछ? हत्या नगर्नु, चोरी नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, जुन नगर्नु, मादक पदार्थ सेवन नगर्नु भन्ने त्यही के हो? यो सबैलाई अरूलाई दुःख दिने हुनाले अरूलाई दुःख दिनेबाट आफू अलग रहनको लागि यो पञ्चशील हो। त्यस्तै त्यो पञ्चशीलमा 8 वर्ष त्यो पनि अरूलाई दुःख नदिनेको लागि हो। त्यसपछि शर्मालाई शर्माएको छ 10, 35 हुन्छ अनि भिक्षुको 253वटा छ। त्यो सबै के हो भने अरू यी आमा प्राणीहरूलाई दुःख नदिने मात्रै छ शिर। अब त्यसपछि गएर त्यसकारण थेरभागको शिरमा तपाईँ हामीले हेर्नुहुन्छ भने थेरभागको शिर भन्यो भने अनि त्यही अनुसार पूजा हुन्छ, दुःख नदिनु। त्यसमा अरूलाई दुःख नदिकन आफू लिबरेट हुने, त्यसकारण त्यसलाई इन्डिभिजुअल लिबरेसन अथवा प्रतिमोक्ष शिर पनि भनिन्छ। अरूलाई दुःख नदिकन आफू मुक्त हुने। अब महायान भनिन्छ। किन महा भनेको भनेदेखि अब त्यो अरूलाई दुःख नदिएको मात्र पुगेन, अब अरूलाई सुख दिने।
अरूलाई सुख दिने जता भयो दुःख दिएर मात्रै त्यति सिक्दिएर पनि अब अरूको सुखको लागि बुद्ध धर्म अभ्यास गर्ने चिज चाहिँ मायामा छ। त्यो महाभनको कारण के छ भने दुःख नदिनु मात्र नभन् अरूलाई आफ्नो ज्यान समेत दिएर चाहिँ सुख दिने भने त्यही मायाको अभ्यास गर्ने क्रममा तपाईँ हामी यहाँ काभ्रे माछा खाएर नमो बुद्धमा बुद्धले नमो बुद्धलाई नाम राखेको किनभने तपाईँहरू सबैले थाहा छ बुद्धको अघिल्लो जीवनमा बोधिसत्व हुँदा एउटा भगिनी 4 वटा डमरू अन्ना लागेको घरमा कान्छो राजकुमार चाहिँ बुद्धको अघिल्लो जीवन थियो। उनीहरूले बचाउन लागि आफ्नो ज्यानै दिएर चाहिँ बचाउनु भयो त्यो 5 वटा। अनि त्यो घरमा अति नै ठुलो प्रचार गरेर पछि जब म बुद्ध हुन्छ त्यसपछि मेरो पहिलो शिष्यबाट यिनीहरू मुक्त गर्छु भने त्यो महाप्रचार गरेको उनलाई पञ्चवर्गीय शिष्य भएर पछि उहाँ जन्मिनु बुद्ध हुँदाखेरि पञ्चवर्गीय चेला भएर चाहिँ वाराणसीमा प्रथम शिक्षा दिनुभयो। पहिलो आफ्नो बजारियामा त्योभन्दा माथिको बजारियाको अलिकति बताउनलाई तपाईँहरूसँग अभिषेक छन् गहिरो छ मैले बताउनु मिल्दैन। तर बजारियामा चाहिँ फेरि सबैलाई पवित्र बुद्धको रूपमा अभ्यास अहिले देख्ने गरेको छ। फलको याद भन्छ त्यो चाहिँ अभिषेक छैन भने मैले यहाँले व्याख्या गर्न मिल्दैन। त्यसकारण बुद्धको कुनै पनि वास्तविक पूजामा अरूलाई दुःख दिनु त रौँ जति पनि छैन, अझ सुख दिने अभ्यास छ। तर अब यहाँ तपाईँ उहाँले सोध्नुभयो किन बुद्ध धर्मभित्र चाहिँ अहिंसाको पूजा छ त भने कि समस्या यहाँ के आयो भने हाम्रो यो समाजमा भेराइटिज छ। त्यहाँ बुद्धिस्ट पनि बसेको छ, हिन्दू पनि बसेको छ, क्रिस्चियन पनि बसेको छ, अहिले मुस्लिम पनि छ। अनि बसेपछि एउटाको अर्कोसँग सिको गरेर बुद्ध धर्मभित्र हिन्दू पनि आयो, अब क्रिस्चियन पनि आउला, मुस्लिम समाज छ, भेराइटी लुगा त्यसै जस्तै हामीले सबै लुगाहरू लगाएर छ भनेदेखि अरूको पनि सँगै मिसेर जाँदाखेरि कता बुद्ध पनि बुद्धिस्ट हो भने बुद्धिस्टको पूजा पनि गर्ने, या त हिन्दू हो भने हिन्दूको पनि गर्ने, अनि क्रिस्चियनमा पैसा आएको क्रिस्चियन पनि गर्ने। अब गोलमा गोल भयो। त्यो बुद्धिस्टको वास्तविक पूजामा रौँ जति सपनामा पनि प्राणी हिंसा छैन, किनभने आमाहरूलाई बुझाइदिएन। अनि त्यो पूजा के बोलाएको छ त्यही आमा मैले माया त्यो आमाहरूलाई मुक्त गर्नको लागि सपना दुःखबाट मुक्त गर्नको लागि पूजा गरिन्छ भने उनीहरूले चाहिँ दुःख कहाँबाट दिन्छ यति गहिरोसँग। त्यसकारण त्यो पूजा गरिने भएको हुनाले बुद्ध धर्ममा कुनै पनि छ। तर अहिले नाम दिएको बुद्धिस्ट, अहिले शेर्पा बुद्धिस्ट भन्छ, तामाङ बुद्धिस्ट भन्छ, गुरुङ बुद्धिस्ट भन्छ, मगर बुद्धिस्ट भन्छ, नाम दिएको त उहाँले बुद्धिस्ट हुनाले के हुनुपर्ने भन्छ बुद्ध धर्मसँग शरण लिनुपर्छ, शिर दिनुपर्छ। त्यो कुनै पनि ल्याएको छैन भने नाम मात्र दिएको बुद्धिस्ट हो, उनीहरू बुद्धिस्ट नै होइन, बुद्धिस्ट नै नभएको चाहिँ बुद्ध बनेको हो। त्यस्तै हिन्दूमा पनि त्यही छ, हिन्दू धर्म अप्नाउने भनेदेखि ऊ हिन्दू होइन। त्यसो बुद्ध दर्शनभित्र यो चाहिँ रौँ जति पनि छैन। यो यहाँहरूलाई तर त्यो मिश्रित गराएर चाहिँ यो आएको हो। त्यसलाई सफा गर्ने क्रममा हामी निरन्तर लागिरहेको छौँ। थ्याङ्क यू। यहाँले महत्त्वपूर्ण बुद्ध दर्शनमा अथवा सबै सुखी हुन्, सबै प्रसन्न हुन्, यो हाम्रो उदात्त भावना हो। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, सबै संसार सुखी होस् भन्ने नै हो। र पूजा गर्ने प्रक्रियामा जस्तै हिन्दू धर्ममा बलि प्रथा छ। बलि शब्दको अर्थ उपहार हुन्छ र काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य यी 5वटा चिजलाई चढाउने भन्ने प्रतीकात्मक रूपमा पछाडि त्यसको बलिको परम्परा आयो। शास्त्रीय रूपमा जाँदा पनि कलियुगमा कुनै पनि यो बलि प्रथा, बलि दिएर गर्ने यज्ञहरू, अश्वमेध यज्ञ जस्ता यज्ञहरू निषिद्ध छन् शास्त्रको हिसाबले पनि। र बुद्ध धर्ममा पनि अहिंसालाई र अहिंसा परमो धर्म नै हाम्रो मूल मन्त्र हो। र समय सापेक्ष रूपमा किनभने शास्त्र जति बेला बने त्यति बेलाको परिप्रेक्ष्य, त्यति बेलाको समय हेरेर शास्त्रहरू बने र समयानुकूल कुनै त्यहाँ केही कुप्रथाहरू छन् अथवा समय सापेक्ष छैन भने त्यो परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ।
र अब क्वेसन एन्सरको समय रहेको हुनाले 10 मिनेट हामीसँग टाइम छ। अलिकति थोरै तारा आचार्यज्यूले केही प्रश्न पार्नु भएको छ, उहाँको थोरै मन्तव्यपछि हामीसँग जति समय छ यहाँहरूले केही जिज्ञासाहरू छन् भने राख्न सक्नुहुनेछ। यो प्रसङ्ग मैले नहुने भएको छ, किन भन्दाखेरि अत्यन्त सान्दर्भिक प्रसङ्ग छ, त्यस कारणले मैले अलिकता अनुचित यो माइक लिन चाहेँ। हो अश्वमेध यज्ञ छ, अझ यज्ञ भन्छ गोमेध, अझ वेद यज्ञ, गोमेध यज्ञ। अब हेर्नुहोस् अलिकता राम्रोसँग यसमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता के छ भन्दाखेरि वेदका ऋचाहरूको 2 भन्दा बढी मिनिङ अर्थहरू लगाएको छ। अश्वलाई सिधा अर्थ लगायो भने घोडा पनि भन्छ, मेघलाई टुकेल पनि भन्छ। तर अर्को अर्थ यसमा के छ भन्दाखेरि अश्व भनेको चाहिँ भाइटल एनर्जी, हामीभित्रको प्राण शक्ति। मेघ भनेको मेधा बुद्धि, हाम्रो बुद्धिलाई विकास गर्ने, ताकि हामी त्यो लिबरेसन, त्यो लिबरेट, त्यो जुन एकत्व, यो युनियन हैन, एउटा योग प्राप्त होस् ब्रह्मसँग। त्यसको मात्रै विकल्प हाम्रो शास्त्रले दिन्छ। जस्तो कि अझ माने गोठ पनि हो हैन, अझ माने के हो सीड पनि हो। जस्तो गोको अन्य हाम्रो हिन्दू संस्कृतिमा गोलाई कसले चाहिँ अहिलेसम्म सेक्रिफाइस गरेको छ, कसले मारेको छ। गो भनेको सिधा अर्थमा गाई हो, तर गोको अर्को अर्थ पृथ्वी हो। अस्ति मात्रै हाम्रो सद्गुरु आउनुभयो, पृथ्वीको यज्ञ गरेर जानुभयो, पृथ्वी बचाऊ, पृथ्वीलाई हामीले चाहिँ संरक्षण गरौँ। आज विगिनिजमको नि के एउटा अत्यन्त ठुलो एउटा पोइन्ट अफ भ्यू के भएको छ भन्दाखेरि यो पृथ्वी बचाऊ अभियान त हो नि। जबसम्म हामी धरती मातालाई बचाउन सक्दैनौँ तबसम्म त हाम्रो पनि बचाउ हुँदैन, भोलिको हाम्रो बच्चाहरूको बचाउ हुँदैन, हाम्रो सन्तानको बचाउ हुँदैन। त्यस कारणले यो जुन शब्दमा चाहिँ खेलवाड भएको छ हाम्रो पण्डित टाइमबाट हामीले बुझेनौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ अहिले आएको जेनेरेसनहरूले चाहिँ त्यो कुरा राम्रोसँग बुझेर छलफल गरेर आफ्नो ज्ञानले, आफ्नो विजडमले, यसलाई चाहिँ हामीले विवेकले यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा आशय रह्यो। अर्को कुरा हाम्रो गुरुजीले भन्नुभयो, जस्तो बुद्ध धर्म अरू धर्म मिसेर आयो अनि यहाँ हिंसा देखा पर्यो। म यसमा अलिकति के क्ल्यारिफाई गर्न चाहेँ भन्दाखेरि कुनै पनि धर्मले हिंसा सिकाएको छैन। जिजस क्राइस्ट जस्तो कम्प्यासनेट को होला संसारमा, यस्तो कुनै अवतार होला जिजस क्राइस्ट जस्तो त्यतिको कम्प्यासन, आफूलाई मार्नलाई दर्दनाकपूर्वक मार्न लागेकोलाई पनि दाउ शाल नट किल भन्नुभएको छ। कसैलाई पनि मार्ने तिमीलाई अधिकार छैन है भन्नुभएको छ जिजस क्राइस्टले। हेर्नुहोस् आफूलाई दर्दनाकपूर्वक मार्न लागेका मान्छेलाई पनि यिनीहरू अज्ञान छन्, अबोध छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ तिमीले माफ गर है भने एउटा एक किसिमको संस्कार दिएर जानुभयो। अब मुसलमानमा हेऱ्यो भने मुस्लिममा कुरान शरीफमा के लेखिन्छ, कुरान शरीफमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि कमिलाको घोल छ नि, घर छ नि, यदि कसैले कमिलाको घोललाई नष्ट गर्यो भने म त्यसलाई सराप्छु भनेर मोहम्मदले भन्नुभएको छ। भन्दाखेरि जसले कमिलाको घरको पनि ख्याल राख्न सक्छ त्यसले कुन प्राणीलाई मार भन्छ होला त? हजुरले भने हलाल छ, हलाल किन गर्छ? हलाल प्राणी हत्यामा हलाल जति डरलाग्दो कुनै पनि तरिका छैन। हलाल गर्दाखेरि त्यति दर्दनाकपूर्वक पशु मारिन्छ। यदि मेरा बच्चाहरूले त्यस्तै दर्दनाकपूर्वक मारिएको ती पशुलाई देख्यो भने कमसेकम मार्न छोड्छन् कि बाबुली भन्ने एउटा कन्सेप्ट मोहम्मदले छोडेर जानुभएको। त्यसकारणले अहिलेसम्म जति प्रोफेट्सहरू आए, जति पनि धर्मगुरुहरू आएका छन्, जति पनि सम्प्रदायताहरू आएका छन्, कसैले पनि हिंसाको कुरा गर्नै सक्दैन। शून्य मात्रामा मात्रै हिंसाको कुरा गर्न सक्छ। जसले हिंसाको यजुर्वेदमा के भन्छ भन्दाखेरि यजुर्वेदमा के भनेको छ भन्दाखेरि तिमीहरू प्राणीहरू तिमीमा बढी विवेकशील छ, तिमीहरू रक्षाको लागि आएका हो
भक्षको लागि होइन, अरूलाई मार्न तिमीहरू आएका छैनौ। हामीलाई हाम्रो दायित्व त एउटा मच्छरदेखि लिएर एउटा ककरोचदेखि लिएर संसारमा भएका हरेक प्राणीलाई हामीले रक्षा गर्ने हाम्रो दायित्व हो। यदि हामीले मारिरहेछौँ भने हामीबाट कुनै पनि डाइरेक्टली हेर्नु चाहिँ हिंसा डाइरेक्टली पनि हुन्छ, इन्डाइरेक्टली पनि हुन्छ। जस्तो हामीले मासु खान्छौँ, काटेका छैनौँ, मासु खाएर के फरक पर्छ? मनुस्मृतिमा छ, हेर्नु शास्त्रको थोरै अध्ययन गर्नु होला। मनुस्मृतिमा 8वटा प्राणी 8वटा व्यक्तिले चाहिँ त्यसको फल पाउँछ। इन्डाइरेक्टली हामीले उसलाई चाहिँ कस गरेका छौँ। पहिला बेला हजुरले देख्नुभयो होला, एकादशीको दिनमा मासुको पसल खुल्दै खुल्दैन। आजकल एकादशीको दिनमा पनि मासुको पसल किन? खाने मान्छे छन्। प्राणी हिंसा किन भएको छ? कारण हामीले गरेर प्राणी हिंसा भएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले चाणक्यले के भन्छ? यस्तो धर्म कहिले पनि नअपनाउनु त्यहाँ चाहिँ दयाहीन छ, दया छैन। जुन धर्ममा दया छैन त्यो धर्मलाई तुरुन्तै त्याग है, तुरुन्तै त्याग। भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, कुनै पनि आजसम्मको धार्मिक सम्प्रदायहरू हामी राम्रोसँग स्टडी गऱ्यौँ भने, राम्रोसँग बुझ्यौँ भने हाम्रो यो के भइरहेछ आज भन्दाखेरि हामी अज्ञान छौँ, अबोध छौँ, डर छौँ, त्रास छ, हामीमा लोभ छ, लालच छ। होइन, मैले तिमीलाई काटेँ भने तिमी मेरो छोरालाई अस्ट्रेलिया पठाऊ है, मैले बोको काट्दिन्छु, मेरो यो काम सफल होस् है, मेरो जग्गा बिक्री होस् है, यो होस् है, त्यो होस् है। यो एउटा प्रलोभन, मान्छेको एउटा हुन्छ नि पशुत्व, भित्रको पशुत्व, त्यसलाई बरु निकालौँ न। हामी किन पशुप्रति यत्रो अन्याय र अत्याचार हामीले गर्नु त? त्यसको सबैभन्दा मूल अब आजको टपिक के छ भन्दाखेरि हाउ टु फ्री क्रुएल्टी। हाउ टु कसरी भन्दाखेरि अघि भन्नुभयो हाम्रो भन्देजुले कि पञ्चशीलको पालन गर्नु। यस, जबसम्म हामीले पञ्चशीलको पालन गर्दैनौँ, यहाँ अष्टाङ्ग योगमा होइन, पहिलो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिको पहिलो यमको 5वटा कुराहरू छन् होइन। अहिंसालाई नै सर्वोपरि मन, वचन र कर्मबाट हामीले कसैलाई पनि न्यूनतम दुःख दिने चाहना, त्यो अहिंसा भनेको जो व्यक्ति मेरो अगाडि छ त्यो मेरो आफ्नो स्वरूप हो है भन्ने एउटा भान, एउटा हाम्रो वैदिक संस्कृतिको एउटा मूल मन्त्र। यति राम्रो मन्त्र, मेरो अगाडि भएको जीव होस् या कुनै पनि प्राणी होस् त्यो मेरो नै हो है स्वरूप भन्ने जब मान्छेको मनमा आयो भने त्यसले कदाचित हिंसा गर्न सक्दैन। त्यो भावना कसरी डेभलप गर्ने? हामी अहिंसाको मलाई लाग्छ मूल मन्त्र नै यही हो। धन्यवाद।